This is the 23rd part of our English lesson series. මේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 23 වැනි කොටසයි. A blessing in disguise. A blessing in disguise. This is the phrase that I am going to teach you today. අද මම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න යන phrase එක තමයි a blessing in disguise කියලා කියන්නේ. The general meaning of this sentence is not the sentence but the phrase is වෙස් වලාගත් ආශිර්වාදය කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. That means misfortune that eventually has good results. Just imagine you are trying to get an opportunity but you miss that chance and then you get another job better than what you tried earlier. Understand what I explained you? ඔබ මොකක් හරි ජොබ් එකකට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඔබට ඒ ජොබ් එක මගහැරෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ජොබ් එක මගහැරුණාම ඊට වඩා හොඳ ජොබ් එකක් ඔබට හම්බ වෙනවා. හම්බුනහම කියනවා වෙලාවට මට අර ජොබ් එක හම්බ වුණේ නැත්තේ. වෙලාවට මට ඒ අවස්ථාව මගහැරුණේ. මොකද ඒ අවස්ථාව මගහැරිච්ච නිසා මට ඊට වඩා හොඳ එකක් ලැබුණා. Due to I missed that opportunity, I got another better one, better job, better position. Understand? අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් not getting that opportunity was a blessing of disguise. ඒ අවස්ථාව නොලැබීම මට වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයක් වුණා. අන්න ඒක තමයි a blessing in disguise නැත්නම් a blessing of disguise. Both of them can be used. ඒ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So when you meet such occasions in your life, you can use this phrase. ජීවිතේ මෙවැනි අවස්ථාවන් හමු වෙනකොට ඔය phrase එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, that's not our main lesson. Our main lesson is there had been. There had been කියන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන පාඩම. Can you remember we did there is, there are, there was, there were, there will be, there have been, there has been, everything, all of them, we have done all of them. අපි ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. මෙතන there had been කියලා කියන්නේ something that started in the past, existed and ended in the past itself. අතීතේම පටන් අරන් අතීතේම තිබිලා අතීතේම ඉවර වෙච්ච වගේ දේවල් තමයි අපි මේ වාක්‍ය වලින් හදන්නේ. Look at this example. මේ example එක දිහා බලන්න. There had been a time when people had never seen an airplane. There had been a time. ඒ කියන්නේ කාලයක් තිබුණා when people had never seen an airplane. මිනිසු ගුවන් යානයක්වත් නොදකපු. අතීතේමයි ඒ කාලේ තිබුණේ. දැන් ඒ කාලේ ඉවරත් වෙලා අතීතයටමයි අයිති. Everything is related to past. If you use have been, it has an impact the present. But here there is no impact. Only something that happened in the past. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. අතීතයටමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. There had been incidents at school. There had been incidents at school. සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා පාසලේ. සිදුවීම් වෙලා තිබුණා කියන එකයි. අපිට කියන්න පුළුවන් there had been such incidents at school. ඔය වගේ සිදුවීම් පාසලේ සිද්ධ වෙලා තිබුණා. අන්න එහෙම කලින් ඒව වෙලා තිබුණා වගේ අර්ථයකින් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක there had been a rumor about it a long time ago. There had been a rumor. rumor එකක් කිව්වේ කටකතාවට. එහෙනම් there had been a rumor එකක් තිබුණා about it ඔය පිළිබඳව a long time ago. ගොඩක් කාලයකට ඉස්සෙල්ලා නම් ඕක ගැන කටකතාවක් තිබුණා. ඊළඟ වාක්‍යය there had been warnings. warning එකක් කියන්නේ අනතුරු ඇඟවීම. එහෙනම් අනතුරු ඇඟවීම තිබුණා. there had been warnings. අනතුරු ඇඟවීම තිබුණා. එතකොට අහනවා
ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය had there been warnings අනතුරු ඇඟවීම් තිබුණද? අනතුරු ඇඟවීම් තිබුණද? there hadn't been warnings. had not කියන එක කෙටි කරනවා hadn't කියලා. there hadn't been warnings. අනතුරු ඇඟවීම් තිබුණේ නැහැ. අනතුරු ඇඟවීම් තිබුණේ නැහැ. hadn't there been warnings? අනතුරු ඇඟවීම් තිබුණේ නැද්ද? ඔය විදියට ප්‍රශ්නාර්ථ හදන්නත් පුළුවන්. Question, negative and negative questions are also can be formed. But remember, this is very rare to use. But if you use, you have such chances to use them. Because even today I can remember I got a chance. I wrote a sentence. There had been an opinion. Opinion එකක්. අදහසක් තිබිලා තිබුණා. නැත්නම් අදහසක් තිබුණා. During the Buddha's time. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලයේ there had been an opinion. Opinion එකක් තිබුණා. අදහසක් තිබුණා. මෙන්න මේ වගේ අදහසක් තිබුණා කියලා. An opinion that Rahu is something what we call an obstacle to the progress of a person. පුද්ගලයෙකුගේ දියුණුවට රාහු කියන planet එක obstacle එකක් බාධකයක් කියලා ඒ කාලේ බමුණු අතර මතයක් තිබුණා. එතකොට ඒ කාලේ තිබිච්ච මතයක් ගැන කියන්නේ there had been an opinion. ඒ වගේ අවස්ථා ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා, but rarely you get such chances to use this, but you should know them. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඒව දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරහින් මම දීලා තියෙනවා there had been a complaint. There had been a complaint. complaint එකක් තිබුණා. complaint එකක් තිබුණා ඒ ගැන. අන්න ඒ වගේ complaint එකක් තිබුණා. There had been no water. There had been no water. වතුර තිබුණේ නැහැ. There had been no water. වතුර තිබුණේ නැහැ. මේ කතා කරන්නේ ටිකක් කාල පරාසයක් ගැන වගේ කතා කරනකොට there had been no water in this lake before 1995. 1995ට පෙර there had been no water in this lake. මේ ලේක් එකේ වතුර තිබුණේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය. There had been no money. සල්ලි තිබුණේ නැහැ. Before he got this job, there had been no money. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ rare, ගොඩක් දුර්ලභයි. නමුත් මම කියන එක මේ තේරුම් ගන්න. මේ there had been කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. වාක්‍ය කොටසකුත් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත යුතු දැනගෙන සිටිය යුතු. there had been එකෙන් යම් වාක්‍යයක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ යම් කාලයකට කලින් තිබුණේ නැහැ කියන එකයි. මොනවා හරි දෙයක් තිබුණා හරි තිබුණේ නැහැ හරි කියනකොට had been or had not been කියන එක දාලා හදන්න පුළුවන්. අතීතයටම අයිති ඒවා. අතීත කාලයටමයි අයිති. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. අර there had been an opinion කිව්ව වාක්‍යයෙන් ඒක තවත් පැහැදිලි. There had been an opinion during that period, during that time. ඒ කාලයේ එහෙම අදහසක් තිබුණා. එතකොට අතීතේමයි ඒ අදහස තිබුණේ. දැන් ඒ අදහස ඉවර වෙලා. අන්න ඒ වගේ එකක්. Okay. Now come to the next part. Our recording was interrupted by a call. I got a missed call and with that it was interrupted. පොඩ්ඩක් මේ recording එක interrupt වුණා call එකක් නිසා. හරි. එහෙනම් let's go to the second part of this lesson. We are talking about prepositions. අපි prepositions ගැන කතා කරනවා. ඒකේ මම පළවෙනි preposition එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා තිනවා behind කියලා. බලන්න මේ කළු පෑනෙන් ලියලා තියෙන එක behind. behind කියලා කියන්නේ පසුපස කියන එකයි. Look behind the house. Behind the house. ගේ පිටිපස්සේ බලන්න. Look behind the house. ගෙදර පිටිපස්සේ බලන්න. It is behind the TV. ඒක TV එක පිටිපස්සේ. කියනවා මොකක් හරි එකක්. That book is behind the television. ඒ පොත නැත්නම් your mobile, your phone is behind the television. ඔයාගේ ෆෝන් එක TV එක පිටිපස්සේ.
a lot of theft is going on behind the scenes. අන behind the scenes කියන එක වැදගත්. behind the scenes. I have underlined that part. behind the scenes. behind the scenes කියලා කියන්නේ තිරය පිටුපස. if something wrong happens in a negative way, normally offenses, wrong things, we normally consider them as negative ones. අපි කොහොමත් ඒව ඍණාත්මක දේවල් කියලානේ කියන්නේ. දැන් මෙතන කියන්නේ a lot of theft is going on. ගොඩාක් හොරකම් තිරේ පිටිපස්සේ සිද්ධ වෙනවා. අපි දැක්කේ නැතුණාට මේ ගොඩක් හොරකම් තිරේ පිටිපස්සේ සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම secretly or in secret things happen in secret. රහසෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් හොරකම් කියනවා in secret, normally such things happen in secret. So you can use behind the scenes. behind the scenes, that means something happens in secret. theft කියන එක එකයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. a lot of theft is going on behind the scenes. අපි සමහර ලාවට කියනවා behind the scenes තිරේ පිටිපස්සේ ගොඩක් අය ඉන්නවා අපිට උදව් කරපු කියලා වගේ. I don't think I would have been able to reach this point without their help. There are so many supporters behind the scenes or behind me කියලා එහෙම කියන්න පුළුවන්. But in abundance this is used to give a negative sense. ඍණාත්මක පැත්තට තමයි ගොඩක් වෙලාවට behind the scenes කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. තිරේ පිටිපස්ස මේකට උදව් කරපු ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා වගේ එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඔව් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රසිද්ධ නැතුණාට මේකට නොපෙනී උදව් වෙච්ච ගොඩක් අය හිටියා කියන අර්ථයෙන් ඕනනම් එහෙම කියන්න පුළුවන් තමයි. කොහොම හරි ඒකත් මතක තියාගන්න behind the scenes කියලා කියන්නේ තිරය පිටුපස. don't leave me behind. don't leave me behind කියන එක behind කියන එක දාලා පාවිච්චි කරනවා මාව තනි කරලා යන්න එපා. don't leave me behind. ඊට පස්සේ වාක්‍ය he was behind me always. ඔහු මගේ පිටුපස්සේ හැම නිතරම හිටියා. he was behind me always. නිතරම යා මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියා. මට උදව් කළා. he supported me in numerous ways. therefore I can say that he was behind me always. නිතරම මගේ පිටුපස්සෙන් හිටියා. he saw my mistakes and try to rectify them. මගේ අඩුපාඩු දැක්ක ඒව rectify කරන්න, නිවැරදි කරන්න උත්සාහ ගත්තා. so really he was behind me. ඒ නිසා ඇත්තටම එයා මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියා. behind this victory he was with me. මාත් එක්ක හිටියා. මේ ජයග්‍රහණයේ පිටුපස ඔහු හිටියා. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. behind this victory. victory කියන්නේ ජයග්‍රහණයට. මේ ජයග්‍රහණයේ පිටුපස. there were so many people behind this victory. මේ ජයග්‍රහණයේ පිටුපස ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා. behind කියන්නේ ඒ වගේ පිටුපස කියන අර්ථය. පිටුපස හිටියා. behind my room. මගේ කාමරේ පිටිපස්සේ there was a snake. නයෙක් හිටියා behind my room. මගේ කාමරේ පිටිපස්සේ. ඒ වගේ අර්ථවල මේක පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ in front of. in front of. earlier also I have taught you this. මම මේක කලිනුත් ඔයගලට උගන්වලා තියෙනවා. in front of කියන එක ඉදිරිපස කියන අර්ථය. sit down in front of the mirror to look at yourself. පළවෙනි වාක්‍ය බලන්නකො. sit down in front of the mirror. කණ්ණාඩි ඉදිරි පිට ඉඳ ගන්න. to look at yourself. ඔබම දිහා බලන්න. to look at yourself. ඔබම දිහා බලා ගන්නට, ඔබවම බලා ගන්නට sit down in front of the mirror. කණ්ණාඩි ඉදිරිපස ඉඳ ගන්න. ඊළඟ වාක්‍ය there is a huge mango tree in front of our home. අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ නෙමෙයි ගෙදර ඉදිරිපස ගෙදර ඉදිරිපිට there is a huge mango tree. huge විශාල අඹ ගහක් තියෙනවා. he is in front of his computer all the time. ඔහු නිතරම කම්පියුටර් එක ඉස්සරහමයි ඉන්නේ. he is in front of his
computer all the time. all the time කියන්නේ හැම වෙලාවෙම. හැම වෙලාවෙම ඔහු කම්පියුටර් එක ඉස්සරහමයි ඉන්නේ. in front කියන එක ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අර්ථවල තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ by කියන නිපාතය. this should be done by you, by me. සාමාන්‍යයෙන් මා විසින්, ඔබ විසින්, ඔයා විසින්, ඔහු විසින්, විසින් කියලා කියනකොට by කියන එක පාවිච්චි කරනවා. by you ඔයා විසින්, by me මා විසින්. පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. අපි අර possessive pronouns ඉගෙන ගන්නකොට I taught you, me, us, him, her. You can remember that part. So basically when you use by, you have to use that part. By you, by me, by us, by him, by her, like that. ඔහු විසින් නම් by him. ඇය විසින් නම් by her. ඒ විසින් කියන අර්ථය. ඊට පස්සේ මේ by the way කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි එකක් ගැන කතා කරගෙන යනවා. හිතන්නකෝ you are talking about your timetable. හරිද? ඔබ ඔයාගේ කාලසටහන ගැන කතා කරගෙන යනවා. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා by the way ඒක නෙවෙයි. How about dinner today? අද කොහොමද රෑ කෑම මොනවද තියෙන්නේ රෑ කෑමට? අන්න ඒ වගේ නිකන් මාතෘකාවට අදාළ නැති එකක් අපි කියනවා නිකන් incidentally වෙන අතකට හරවලා අහනවා. මේ ඒක නෙවෙයි. කොහොමද දැන් අධ්‍යාපන කටයුතු? By the way, how about your studies now? අන්න එහෙම conversation එකක් කරගෙන යනවා. You are making a conversation with someone. And now you are talking about your family members. And however they ask you, by the way, how about your studies now? How about your university studies now? අන්න එහෙම මාතෘකාව වෙනස් කරලා ටක් ගාලා වෙන එකකින් අහනවා. ඒක නෙවෙයි. කොහොමද අන්න ඒ වගේ අර්ථය ගන්න by the way කියන පාර්ට් එකකින්. ඒකේ by කියන නිපාතේ තියෙන නිසා මම නිකන් ඒක දැම්මා. by the way I met him last week. මේ ඒක නෙවෙයි මට යාව ගිය සතිය හම්බ වුණා. ඒක තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. by the way I met him last week. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඊමේල් එහෙම යවනවා නම් I will send it by email. මං ඊමේල් එකකින් ඒක එවන්නම්. I will send it by email. එතකොට through email, via email නෙමෙයි ඇත්තටම හොඳම usage එක by email. I will send it by email. මං ඒක email එකකින් එවන්නම්. ඊළඟට හිතන්නකෝ ඕගොල්ලෝ යනවා කොහෙට හරි ගියාට පස්සේ අහනවා how you can pay this? How you can pay this? By cash or by card? By cash or card? එහෙමනේ අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් by cash or card. Then you can say ඔයාට කියන්න පුළුවන් I can pay this by cash. මම cash වලින් ගෙවනවා. නැත්නම් I can pay this by credit card. නැත්නම් by card. මම card එකෙන් ගෙවනවා. එතනත් by කියන නිපාතය තමයි දාන්නේ. by post මම තැපෑලෙන් එවන්නම්. I will send this by post. post එකෙන් එවන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතුවොත් එක එක જાති විකුණන්න තියෙනනේ. දැන් හිතන්න if you want to buy water, how you can buy them? How you can buy them? Like by liter. ලීටර් වලින් වතුර කියන එක විකුණන්නේ නේ. මට වතුර ලීටර් කියලා ඇඳුම් ගන්න ගියාම කියනවා මට මීටර් මේක මේ ප්‍රමාණයෙන් දෙන්න. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඒවා දැන් බලන්න මේ fabric කියන එක. Fabric is sold by meter. fabric කියන ඒවා නැත්නම් fabric කියන්නේ ඇත්තටම ගෙතුම්. ඒ වගේ જાති හිතන්නකෝ. ඒව සාමාන්‍ය මීටර වලින් දෙන්නේ. එතකොට ඒකයි මේ කියන්නේ fabric is sold by meter. මීටර වලින් තමයි ඒවා විකුණන්නේ. එතනත් by meter. නැත්නම් by liter. අන්න එහෙම ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉල්ලනෝ නෙමෙයි ඇත්තටම කියන විදිය ඒ කියන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් ice cream is sold by liter. ice cream විකුණන්නේ ලීටර වලින්. ඒ වගේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. Parking is charged by the hour. Yes, parking is charged by the hour. පැය ගන්නටනේ පාක් වලදී ගෙවීම් කරන්නේ. එතකොට parking is charged.
පාක් කිරීමට charge කරනු ලැබේ by the hour. නැත්තම් පැය ගණනින් අය කරනු ලැබේ. එතකොට අර මේ කියන්නේ මේ තේරුම් ගන්න ඒ වගේ අර්ථ සහිත වාක්‍ය හදනකොට by the hour parking is charged by the hour. පැය ගණනින් තමයි පාක් වල අය කරනු ලබන්නේ. එතන පැය ගණනින් කියනකොට by the hour. මීටර වලින් කියනකොට by meter. අන්න ඒක තමයි මට මෙතන කියන්න උවමනාව තිබුණේ. ඊට පස්සේ හිතන්න මොකක් හරි එකක් තියෙනවා මේ මොකක් හරි එකක් නිසා ඔයගොල්ලෝ කලබලයටපත් වෙනවා. බලන්න මේ වාක්‍යය we were shocked. අපි shock වුණා. We were shocked by that terrible news. ඒ terrible news එක නිසා ඒ නරක ප්‍රවෘත්තිය නිසා we were shocked. අපි ඇත්තටම කැළඹුණා. අපි කම්පණයටපත් වුණා. we were shocked. I was shocked. මම කම්පණයටපත් වුණා. I was shocked by that news. ඒ ප්‍රවෘත්ති මම කම්පණයටපත් වුණා. By hearing that story I was shocked. ඇත්තටම මේ කතාව අහලා මම ෂොක් වුණා. අන්න එහෙම. නැත්තම් I was saddened. නැත්තම් we were saddened. අපි දුකටපත් වුණා. By that. ඒකෙන් නැත්තම් by that news. නැත්තම් by his death. ඔහුගේ death එකෙන් අපි saddened වුණා. අපි දුකටපත් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේ ගැන කතා කරනවා මේ strong feeling එකක් ගැන. We are talking about a strong feeling. An incident that produces strong feelings. එහෙම හිතමුකෝ. අර ධනාත්මක feelings ගෙන දෙන මොන හරි දෙයක් වෙනවා. එතකොට කියනවා I was surprised by them coming with a cake. Look at the sentence there. බලන්න වාක්‍ය මොකක්ද කියලා එතන. I was surprised. මම surprise වුණා. මම පුදුම වුණා. මම අමන්දානන්දයටපත් වුණා by them coming with a cake. ඒගොල්ලෝ කේක් එකක් අරගෙන ආපු එකෙන් මං අමන්දානන්දයටපත් වුණා. එතන අර නෙගටිව් එක නෙමෙයි මෙතන පොසිටිව් අර්ථනේ. I was surprised by that. I was surprised by your gift. ඔයාගේ තෑග්ගෙන් මම surprise වුණා. I was surprised by what? By something. By his arrival. එයාගේ පැමිණීමෙන් මම surprise වුණා. එතන by කියන නිපාතේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පොඩි phrase ටිකකුත් මම නිකන් දැම්මා. by no means කියන එක. by no means. by no means කියන්නේ නිකන් කිසිසේත්ම නෑ කියන වගේ අර්ථයක්. නිකන් මෙහෙම හිතන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. The election outcome is by no means certain. කියන්නේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය කිසි ලෙසකින්වත් කියන්න බෑ. නැත්තම් ඒක ගැන හිතන්න බෑ. රිසල්ට් එක ගැන හිතන්න බෑ. අන්න එහෙම එකක්. අපි ගොත් result is by no means guaranteed. මේ රිසල්ට් එක ගැරන්ට් කළ නොහැකි. අන්න ඒ වගේ කිසිසේත්ම ගැරන්ට් කළ නොහැකි වගේ තැන්වලදී by no means කියන phrase එක පාවිච්චි වෙනවා. by no means. The result is my result is by no means guaranteed. මගේ ප්‍රතිඵලය ගැන නම් කිසිසේත්ම කියන්න බෑ නේ. තක්සේරුවක් කරන්න බෑ පාස් වෙනවද මොනව වෙයිද කියලා. හිතන්නකෝ දෙපැත්තක් තියෙනවා. පාස් වෙන්නත් පුළුවන් ෆේල් වෙන්නත් පුළුවන් හරි නැත්තම් දැන් ඉලෙක්ෂන් එකක නම් කවුරු දිනයිද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ එකක්. ඒතර by no means කියන්නේ කිසිසේත්ම at all. At all. We don't know the result or we don't know who will win. අන්න ඒක කවුරුද දිනයිද කියලා දන්නේ නැහැ. කිව නොහැකි වගේ තැන්වලදී ඒ කිව නොහැකි කියන අර්ථය by no means එකෙන් අපි අරගන්නේ. The election outcome is by no means certain. මැතිවරණයක් තියෙන කාලෙක ඒ වාක්‍ය කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ by virtue of. by virtue of. by virtue of කියන්නේ because of කියන එකට සමානයි. because of කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නවා because කියන preposition එකත් එක්ක.
නමුත් මෙතන සරල අර්ථය ගන්න මේ වාක්‍යයත් එක්ක he got the job ඔහු ජොබ් එක ගත්තා නැත්නම් ඔහුට ජොබ් එක ලැබුණා by virtue of his impressive CV impressive කියන්නේ නිකන් ආකර්ශනීය කියන එකත් වගේ නැත්නම් සිත් ගන්නා සුළු නෙමෙයි නිකන් impressive කියන්නේ impressive ඒ කියන්නේ impressive CV එකක් නැත්නම් අපි හිතමු නිකන් ඒ CV එකේ තිබුණු ඉම්ප්‍රෙසිව් ගතිය නැත්නම් සිත් ඇද ගන්නා ගතිය තමයි ඇත්තටම. ඒ සිත් ඇද ගන්නා සුළු CV එක නිසා කියන එක තමයි by virtue of his impressive CV කියලා කියන්නේ. He got the job by virtue of his impressive CV. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කියනවා I got this job by virtue of my experience. මගේ experience නිසා මම මේ job එක ගත්තේ. ඒතර by virtue of කියන එක නිසා කියන අර්ථයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර by no means කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මෙතන ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරු ඇත්තේ. කිසි ලෙසකින් කියන අර්ථය තමයි එතන කියන්නේ. කිසි ලෙසකින් ගණනය කළ නොහැකි, තක්සේරු කළ නොහැකි වගේ එකක් තමයි. result is by no means guaranteed. අන්න ඒ වගේ එක. නැත්තම් certified. ඒක අමාරු නම් ඒක ගැන හිතන්න එපා. නමුත් එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. අර කිසි ලෙසකින්වත් මේ නිගමනය කළ නොහැකි කියන තැන්වලදී වගේ by no means කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ by request. දැන් හිතන්නකෝ you are on an aeroplane. You need a vegetarian food parcel or you need vegetarian foods. But you can see there are no vegetarian foods, but someone suggests you can get a vegetarian option by request කරලා ඉල්ලලා vegetarian එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි වගේ කියනකොට අර ඉල්ලීමෙන් කියන අර්ථය by request කියන එක ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ අර්ථයෙන් a vegetarian option is available. vegetarian option එක available තියෙනවා by request කරලා ඕනනම් vegetarian ඉල්ලන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. අපි ගහනවා මෙහෙම එකක්. it is available by request. ඉල්ලීමක් කළොත් ඒක තියෙනවා. අන්න එහෙම එකක්. අපි හිතමු you have hot water on the table. You can see hot water. But they say you what? Cool water. Cool water is available by request. Cool water is available by request. That means you can request. You can ask for someone to bring some cool water. Then really you will get cool water. By request that can be done. එහෙනම් request එකකින් ඒක කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. By request. It's available by request. කියලා තිබුණොත් ඒ කියන්නේ ඉල්ලීම් කරලා ඒ option එක ගන්න පුළුවන්. By request. By far. මේ by far කියන්නේ බලන්නකො වාක්‍ය. Charmer is by far the best reader. අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන emphasize කරන්න ඕනේ. We want to emphasize someone or someone's skills. Just imagine there is a person who is very talented. We want to emphasize his talents. Then we say Charmer is by far the best reader. අපි හිතමුකෝ Charmer හොඳම කියවන්නෙක් කියලා අනිත් අය අතර. එතකොට අපි කියනවා Charmer නම් ඉතින් හොඳම කියවන්නෙක් තමයි. හොඳම කියවන කෙනෙක් තමයි. හොඳම පාඨකයෙක්. හොඳම කෙනෙක්. හොඳ අය අතරත් හොඳම කෙනෙක්. Charmer is by far the best reader. එහෙම ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්න පුළුවන් ඒක ඒ විදිහට ගන්න. ඒකේ අපිට ඕන නම් we can use this in a negative sense. negative පැත්තටත් මේක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. හිතන්නකො මෙහෙම කියනවා. He is the slowest reader in the class by far. by far කියන එක වාක්‍ය අගට දාලා අපි කියනවා he is the slowest rider. He is the slowest reader in the class by far. ඒක එතකොට නිකන් අර ඒක emphasize කරනවා, අවධාරණය කරනවා. හැකියාව අවධාරණය කරනවා.
නොහැකියාව අවධාරණය කරනවා by far කියන යෙදුමෙන්. ඇත්තටම ඔච්චර දුරකට ඔය ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දැනට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ by කියලා preposition එකක් තියෙනවා and basically that means මට අමතක වුණා එකක් by the road පාර අයිනේ කියනකොට by the road මම ඒක මේ අන්තිමට ලියන්නම් by the road කියන්නේ පාර අයිනේ පාර අයිනේ කියන්නේ by the road පාර අයිනේ by the road හරි එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි අදට මට උගන්වන්න ඕන උනේ so I wanted to teach you all these today and go through with what had been they had been and then the preposition behind in front of and by එහෙනම් ඔය ටික හොඳට කරලා ඉගෙනගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්න I think we will be able to start the session for tenses soon as possible. I am trying my best to start tenses. ඉතින් tenses කියන ටිකත් පුළුවන් ඉක්මනට පටන් ගන්න උත්සාහ කරනවා. Before that we have to finish the part of preposition කියන part එක නිපාත කියන part එකත් ඉවර කරන්න වෙනවා ඊට කලින්. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු. හැමෝටම ජය සැප වේවා.